وزیر اعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ میں نواز شریف سے ملاقات، دونوں رہنماؤں کے درمیان ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ شہباز شریف نے پاکستان اور افغانستان میں مذاکرات کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ نواز شریف نے کہا کہ پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے، کسی کو پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے نہیں دیں گے۔ قوم کے بیٹے اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر پاک وطن کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اسرائیل نے جنگ بندی معاہدے کی دھجیاں اڑا دی، رفح سمیت جنوبی غزہ کے مختلف علاقوں کو نشانہ بنایا، 2 فلسطینی شہید۔ حماس نے کہا ہے کہ وہ غزہ میں کسی حملے کی منصوبہ بندی نہیں کر رہے۔ سیز فائر سے متعلق امریکہ کا بیان مسترد کر دیا، کہا امریکہ کے الزامات اسرائیلی پروپیگنڈے کی ترجمانی ہیں۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ غزہ میں 70,000 ٹن دھماکہ خیز مواد ہے جو پھٹا نہیں۔ غزہ میں موجود بارودی مواد لوگوں کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے۔ بارود کے باعث غزہ میں صفائی کا عمل مشکل ہو چکا۔ غزہ میں مکمل صفائی اور بحالی میں کئی سال لگیں گے۔ پاکستان کا خلائی ٹیکنالوجی میں خود انحصاری کی جانب مضبوط قدم۔ پاکستان کا پہلا ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ ایش-1 خلا میں روانہ۔ قومی پروگرام جدید اپلیکیشنز کے دور میں داخل۔ چین سے ہونے والی لانچنگ کا اسلام آباد میں اسپارکو ہیڈ کوارٹر سے براہ راست مشاہدہ کیا گیا۔ اسپارکو کے مطابق سیٹلائٹ زراعت، شہری ترقی اور ماحولیاتی نگرانی میں اہم کردار ادا کرے گا۔ سیلاب، لینڈ سلائڈنگ اور دیگر قدرتی آفات کی پیشگوئی میں بھی معاون ثابت ہوگا۔ پیپلز پارٹی کا وعدے پورے کرنے کے لیے حکومت کو 1 ماہ کا وقت دینے کا فیصلہ۔ بلاول بھٹو کی زیر صدارت سی ای سی کی کراچی میں بیٹھک۔ متعدد رہنماؤں نے پنجاب کے انتظامی، حکومتی اور سیاسی امور پر تحفظات کا اظہار کیا۔ شہری رحمان کے رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس، کہا پنجاب میں پیپلز پارٹی کو فیصلہ سازی مشاورت میں شامل نہیں کیا جا رہا۔ 1 ماہ بعد دیکھیں گے کہ حکومت نے بطور اتحادی کتنے وعدے پورے کیے۔ 1 ماہ بعد لائحہ عمل طے کریں گے۔ ریونیو بڑھانے کے لیے پنجاب ریونیو اتھارٹی میں اسپیشل یونٹ قائم کرنے کا فیصلہ۔ 138 انفورسمنٹ آفیسرز بھرتی کرنے کی اصولی منظوری۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی کا دائرہ کار 30 اضلاع تک بڑھانے کا بھی فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے توسیع کے لیے 30 اکتوبر کی ڈیڈ لائن دے دی۔ ٹیکس دہندگان کے لیے سہولت ایپ بھی متعارف کرا دی گئی ہے۔ ٹماٹر کی قیمتیں آؤٹ آف کنٹرول۔ لاہور میں 600، کراچی سمیت سندھ میں ٹماٹر 560 روپے فی کلو میں فروخت۔ کوئٹہ میں 400 روپے فی کلو ملنے لگا۔ صارفین کم مقدار میں خریداری پر مجبور۔ انتظامیہ سے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ خیبر پختونخوا کے 7 اضلاع میں ضمنی بلدیاتی انتخابات۔ کوہاٹ، ڈی آئی خان، ایبٹ آباد، مانسہرہ، مالاکنڈ، شانگلہ اور اپر دیر میں پولنگ کا وقت ختم ہو چکا۔ گنتی کا عمل شروع ہو گیا۔ ضمنی بلدیاتی انتخابات میں جنرل، خواتین، مزدور، کسان اور نوجوانوں کی نشستوں کے لیے 88,000 سے زائد ووٹرز نے حق رائے دہی استعمال کیا۔ ٹماٹر کی قیمتیں آؤٹ آف کنٹرول۔ لاہور میں 600، کراچی سمیت سندھ میں ٹماٹر 560 روپے فی کلو میں فروخت۔ کوئٹہ میں 400 روپے فی کلو ملنے لگا۔ صارفین کم مقدار میں خریداری پر مجبور۔ انتظامیہ سے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ خواتین کا ٹماٹر کی جگہ دہی اور املی کا استعمال کرنے کا مشورہ۔ ربیع سیزن کے لیے گندم کی امدادی قیمت جلد مقرر کیے جانے کا امکان۔ گندم کی سپوٹ پرائس 3400 مقرر کرنے کی تجویز ہے۔ وفاق اور صوبائی حکومتیں رواں برس گندم خریدیں گی۔ گندم کی یکساں سپوٹ پرائس کے لیے صوبوں اور وفاق کے درمیان مشاورت جاری ہے۔ وفاق حکومت 15 لاکھ ٹن گندم خریدے گی۔ گندم کی سرکاری خریداری سے متعلق جلد ہی فیصلہ کیا جائے گا۔ تجویز ہے کہ سندھ 10 لاکھ ٹن، پنجاب 2.5 ملین ٹن گندم خریدے۔ گزشتہ 2 سیزن سے گندم کی سرکاری خریداری نہیں کی گئی۔
खैबर पख्तूनख्वा के 7 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात कोहाट, डीआई खान, एबटाबाद, मानसहरा, मालाकंड, शांगरा और अपर दीद में पोलिंग का अमल जारी। 66 पोलिंग स्टेशन पर 201 पोलिंग बूथ कायम। 88 हसास पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी कैमरों की मदद से निगरानी। जनरल, खवातीन, मजदूर, किसान और नौजवानों की नशिस्तों के लिए 88,000 से ज़्यादा वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग शाम 4 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। पाक फ़ज़ाइया की मश्क इंडस शील्ड अल्फा में शिरकत। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 लड़ाका तैयारे आज़रबाईजान पहुंच गए। PF तैयारों की पाकिस्तान से आज़रबाईजान तक नॉन स्टॉप परवाज़। दौरान परवाज़ एयर टू एयर रिफ्यूलिंग ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल। मश्क का मकसद दोनों फ़ज़ाई अफवाज में बाहमी ताउन और इंट्रॉपरेबिलिटी बढ़ाना है। पाक फ़ज़ाइया का खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ काज़म। PAF के फ़ज़ाई और ज़मीनी अमले की पेशावराना महारत का भरपूर इजहार। कराची में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट का थडो नाला पुल के करीब मुकाबला। कलदम TTP के 2 दहशतगर्द जख्मी हालत में गिरफ्तार। खालिद और आदिल नामी दहशतगर्दों ने पुलिस मोबाइल पर फायरिंग भी की। मुलजिमों से असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। दहशतगर्दों को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खैरपुर के करीब तालाब से 2 बच्चों की लाशें बरामद। अफसोसनाक वाक़या गांव लाल बख्श भट्टी में पेश आया। 5 साल रहमान और मुजम्मिल भट्टी की लाशें तालाब से मिली। दोनों बच्चे गुज़िश्ता रात खेलते हुए लापता हुए थे। सदर ट्रंप की सख्त गिर पॉलिसियों के खिलाफ न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, शिकागो और लॉस एंजलिस समेत तमाम बड़े शहरों में एहतजाज। 70 लाख से ज़ायद अफराद ने 2700 से ज़ायद मकामात पर मुजाहरे किए। मुजाहरीन ने तारकीन वतन की बेदखली के लिए छापों और रियासतों में फ़ौज की तैनाती के खिलाफ गम व गुस्से का इजहार किया। मुजाहरीन का कहना था कि ट्रंप के दोबारा इक़्तिदार में आने के बाद मीडिया पर दबाव, सियासी मुखालिफिन के खिलाफ मुकदमात और इमिग्रेशन के सख्त इक़दाम बढ़ गए हैं। शहरियों ने ट्रंप हैज़ टू गो के नारे भी लगा दिए। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा ना करने पर मकामी चैनल की नशरियात बंद कर दी। अफगान मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान ने गुज़िश्ता रोज़ अचानक मुल्क भर में शमशाद की TV और रेडियो सर्विसेज बंद कर दी। इदारे के सोशल मीडिया अकाउंट्स भी ब्लॉक कर दिए गए। नशरियात की मअतली के हवाले तालिबान हुकूमत ने कोई बयान जारी नहीं किया। ताहम रिपोर्ट्स के मुताबिक चैनल को पाकिस्तान के साथ झड़पों के दौरान पाकिस्तान मुखालिफ कवरेज ना करने पर बंद किया गया है। चीन का अमेरिका पर बड़े साइबर हमलों का इल्ज़ाम। चीन की वजारत कौमी सलामती के मुताबिक अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने 2022 से चीन के नेशनल टाइम सर्विस सेंटर पर मुसलसल हमले किए और अहम मालूमात चोरी की गई। अमेरिका की जानिब से चीनी हमले के मोबाइल फोन्स और नेटवर्क सिस्टम्स को हदफ बनाया गया। वजारत ने कहा कि अमेरिकी एजेंसी ने गैर मुल्की स्मार्टफोन ब्रांड के मैसेजिंग सिस्टम की खामी का फ़ायदा उठाकर डाटा तक रसाई हासिल की। हुकाम का कहना है कि ये हमले अगर कामयाब होते तो चीन के मवासलाती निज़ाम, मालियाती नेटवर्क्स, बिजली की फराहमी और दीगर अहम सर्विसेज मुतासर कर सकते थे। पाकिस्तान ने ICC के दावे को मुस्तरद कर दिया कि पाकिस्तानी हमले में 3 मकामी अफगान क्रिकेटर्स हलाक हो गए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने ICC के मुतासिब, सेलेक्टिव और गैर मुसद्दिका तबसरे को मुस्तरद करते हुए कहा कि पाकिस्तान पर लगाया गया ये इल्ज़ाम बेबुनियाद है। एक्स पर बयान जारी करते हुए कहा कि ICC ने इस हवाले से कोई आज़ादाना और काबिले एतमाद सबूत फराहम नहीं किया। पाकिस्तान खुद सरहदी दहशतगर्दी का शिकार है और इल्ज़ाम तराशी जयशाह के तहत ICC की नई क़यादत का मामूल बन चुका है। ऐसे वाक़यात ने ICC की गैर जानिबदार हैसियत पर सवालात खड़े कर दिए हैं। अफगानिस्तान की ना, जिम्बाब्वे की हाँ। जिम्बाब्वे क्रिकेट ने पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड की दावत कबूल कर ली। पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ से अफ्रीकी सीरीज में शिरकत करेगा। T20 सह मुल्क की सीरीज नवंबर में होगी। 17 से 29 नवंबर तक रावलपिंडी और लाहौर में मैचेस होंगे। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का इफ्तिताही मैच 17 नवंबर को रावलपिंडी में होगा।
سری لنکا اور زمبابوے کا میچ 19 نومبر کو راولپنڈی میں شیڈول ہے۔ لاہور کا قذافی اسٹیڈیم 5 میچز کی میزبانی کرے گا۔ افغانستان کے انکار کے بعد پی سی بی نے زمبابوے سے رابطہ کیا تھا۔